رول کے حساب سے بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اخلاقاً بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ابھی کئی روز گزر چکے سانحہ ہڈور کو، لیکن اس پہ 10 دن ہو چکے ہیں۔ سوال کس پہ ہوتا ہے جب کوئی مظلومانہ شہید ہو جاتا ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کے پاس، چونکہ آپ نے رولنگ بھی دی تھی، اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کی بھی اناؤنسمنٹ تھی، اس کے باوجود بھی اسمبلی پریمیسس میں اس سانحے کے حوالے سے پیش رفت کیا ہو گئی، کیا یقین دہانیاں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، آئندہ کسی کی جان محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ جانیں زیادہ اہم ہے ہمارے گورنمنٹ بل سے اور دیگر تمام ایکٹیویٹیز سے۔ اس پہ اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں گے تو آپ فرمائیں، اگر آپ نہیں فرماتے ہیں تو میرا یہ نہیں خیال کہ رول کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ البتہ اس میں ایک شک نکالنے کی کوشش کریں گے آپ کی طرف سے یا سیکرٹری صاحب کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ 2 گھنٹہ ہم نے بحث کرنی ہے تحریک التوا پر، یعنی ہم روزانہ بحث کریں گے تحریک التوا پر، اور تحریک التوا کا 2 گھنٹے کی جو بحث ہے وہ روزانہ ہوگی، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی، ڈسپوز آؤٹ نہیں ہوگی جب تک ہم مطمئن نہ ہوں۔ تو آج میرے سارے دوست احباب تشریف فرمائیں، گورنمنٹ کے ٹریجری کے ممبران، اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ بحث اور تقریر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو کل سیشن سے پہلے تک دوبارہ رول کو امپلیمنٹ کریں، اسمبلی کو امپاور کریں، میرے احباب گورنمنٹ کو امپاور کریں، ہم خود اسمبلی کو بلڈوز کریں، ہم خود رول کی وائلیشن کریں، تو پھر ہم کسی ٹریفک والے سے ہم یہ توقع نہ رکھیں، کسی ایکسین سے ہم یہ توقع نہ رکھیں، کسی چیف انجینئر سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، سپرمیسی کے لیے کام کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم اسی طرح، جس طرح یوں ہمارے اوپر الزامات بھی ہیں ہمارے سیاسی نمائندوں پر کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ آئین سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ہم اس الزام کو ہی دھونے کے لیے صحیح کم از کم رول کو ایک دفعہ یہاں اسمبلی میں زندہ کر کے پھر ہم دیگر ایجنڈاز پہ جائیں تو بہت مناسب ہے۔ ابھی تقریر برائے تقریر ہوگی، ہماری طرف سے پوزیشن برائے فار دی سیک آف اپوزیشن ہوگی۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں، کیونکہ میں نے آپ کے حضور یہ ایک دفعہ پھر بتلانا چاہتا ہوں کہ اگست میں، ان دی منتھ آف اگست، میں سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی کانشیس تھا۔ میں نے تمام ذمہ داران کو سیکیورٹی کے حوالے سے اگست میں نے انفارم کیا وربلی، اور میرے ساتھ وزیر سلیم صاحب بھی تھے اور ایک اور دوست بھی تھے۔ تو اگست میں ایزی لیا گیا، 3-4 انسیڈنٹس پیش آئے جس میں چترال پہ اٹیک تھا۔ اس کے بعد آج سے صرف 1 مہینہ پہلے، غالباً 9 یا 7 نومبر کو، میں نے گلگت بلتستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہاسٹائل جو ملک کی صورتحال تھی اور عالمی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایسے میں گلگت بلتستان کی جو جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، وہ جہاں پر اپورچونیٹی ہے وہیں پر بہت بڑی تھریٹ ہے۔ تو ایسے میں ہم نے تمام اداروں کو بشمول وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو لیٹر بھیجا۔ پتہ نہیں وہ لیٹر سی ایم ہاؤس سے سی ایم صاحب تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، وہ سوال ہے۔ تو سی ایم ہاؤس پہ بھی کبھی بات کروں گا میں، لیکن امید ہے وہ لیٹر پہنچا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا مدعا یہ ہے کہ سیکیورٹی جو میجرز ہے، ایون مینشن بھی میں نے کیا تھا کہ یہ کیش پہ، کیونکہ پاس میں انسیڈنٹس ہوئے تھے، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے شاید ہماری جو باتیں تھیں یا ہمارے جو لیٹرز تھے، ہم خطوط تھے، یہ سمجھا گیا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو عوام کی درد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری انجام دی تھی، اب ان کی ذمہ داریاں انجام دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جنہوں نے اس اسٹیٹ میں سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، اس عوام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ رہی بات سیکیورٹی پہ، عوام کو یونائٹ کرنے کے حوالے سے، متحد کرنے کے حوالے سے، طرح طرح کی پولرائزیشن کو ختم کر کے بریجنگ کرنے کے حوالے سے اگر ہمارے اوپر سوال ہے تو یہ ایوان میں بھی اور عوام کو بھی یہ لگ پتہ جانا چاہیے، ہم قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے فرزند ہیں، ہم ڈاکٹر محمد علی نقوی کے فرزند ہیں، ہم شہید محرم علی کے پیروکار ہیں، ہم شہید ناصر صفوی کے پیروکار ہیں۔ اس بات کی پریشانی نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنا پورا وجود اتحاد امت کے لیے،
पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान को यूनाइट करने के लिए, इस कौम को यकजा करने के लिए, दहशतगर्दी समेत तमाम मजालिम की मुखालिफत के लिए हम ट्रेंड सेट करेंगे इस असम्बली में। ये अपोजिशन सर हम निकले हैं और इस अहद के साथ निकले हैं कि हमने मज़ीद किसी के खून गिरने नहीं देना है। दोबारा अगर गिरे तो फिर हम तो होल सोल रिस्पॉन्सिबल है। अगरचे अभी भी हमारा गर्दन और हमारे दामन अभी भी पाक नहीं है, छींटे हैं हमारे गर्दन पर, हमारे सरों पर, बीइंग ए मेंबर ऑफ असेंबली। सो इस एजेंडा को डिस्पोज आउट किए बगैर हम आगे जाएं तो ये रूल की भी खिलाफ वर्जी है। और आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी, क्योंकि आपकी रूलिंग गई है उसी चेयर से और चीफ मिनिस्टर साहब की भी अनाउंसमेंट गई हुई है, तो उन दोनों की भी कम से कम हमें लाज रखने की ज़रूरत है। हमें किसी को छोटा बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़ात खुदा की ज़ात है और सबसे बड़ी हुर्मत, मेरी हुर्मत से ज़्यादा, इस असम्बली की हुर्मत से ज़्यादा, किसी इदारे की हुर्मत से ज़्यादा इंसानी खून की हुर्मत है। और कुरान ने वाज़िह अल्फाज में कहा है, जिसने एक इंसान की जान ली उसने तमाम इंसानों की जान ली। जिसने एक इंसान को बचा लिया तमाम इंसानों को बचा लिया। शायद आज हमारा एक्ट किसी को पसंद ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलकर एक ऐसे इक़दाम करें तो फिर कल बेगुनाहों का खून शायद इस सरजमीन पर गिलगित बल्तिस्तान में न बहे। बाकी चीज़ों पे मैंने परसों भी कहा कंप्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन इंसानी जानों पे हम नहीं खेल सकते, नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ बर्दाश्त किए जा सकते। तो आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि हमें अभी दोबारा एक दफ़ा इंटीमेट करें कि कब सेक्रेट सेटिंग होगी और वो भी असेंबली प्रेमिसेस में, हमें पेशरफ्त से वाज़िह कर दें। फिर हम ये समझते हैं, फ़र्ज़ करें असम्बली और हमें एतमाद पे न ले सके और हमें ये यकीन हो चले कि वाकई में और मज़ीद भी खूनी वाक़यात पेश होना है, तो फिर हम जाएंगे आवाम में, आवाम के साथ बैठेंगे और फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड ही हम करेंगे। क्योंकि शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर वाजिब है इंसान अपनी हिफाजत करना, कानूनी तौर पर भी वाजिब है। अगर कोई और हिफाजत करने वाले हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें उस मुँह की तरफ जाना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। क्योंकि मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूरी अवामी सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखता हूँ। लिहाजा हमें जीबी को मिलिटेंसी से पाक करने के लिए, हमें टेररिज्म से पाक करने के लिए, हमें ये पोलराइजेशन और सेक्टेरियन और दीगर जितनी कन्फ्लिक्ट्स है उसको ख़त्म करने के लिए हमें संजीदा होने की इस वक्त ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ये असम्बली, मुझे उम्मीद है हमारे गवर्नमेंट के अफराद भी, होम मिनिस्टर भी इस हवाले से संजीदा नज़र आने लगे हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह पेशरफ्त की हम तवक्को करते हैं। ग्रैंड जरगा में गया, मैं खुले तौर पर कहूँगा, खुले दिल के साथ कहूँगा, अच्छी एफर्ट थी। इसको न सराहें तो ज़्यादती होगी। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए अमन अमान के लिए और हर तरीके से, ताकि गिलगित बल्तिस्तान वाले दूसरों के लिए कम से कम ये मिसाल ना बने कि गिलगित बल्तिस्तान से लाशें आती हैं, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें महफूज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान वाले महफूज नहीं है। ये पैगाम यहाँ से ना जाए। तो इस पे अगर आपकी कोई और राय है तो आप हुक्म फरमाएं। बस मेरा ख्याल ये है कि हमें मजीद टाइम ज़ाया जी, मैं काजिम मेसम साहब में रूल्स में नहीं जा रहा, मैं रूल्स में बिल्कुल नहीं जा रहा। साने हुडूर बहुत बड़ा साने है। मैं चाहता हूँ कि संजीदगी से इस पे बात की जाए। मैं चाहता हूँ कि संजीदगी से इस पे पेशरफ्त हो, वरना एडजर्नमेंट मोशन शुरू वाले दिन ही क्लोज कर सकते थे। आपने सवालात पूछे, उधर से जवाबात आ गए, बात खत्म हो गई। साथ दो इश्यूज पे आपने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, वीट वाला इशू पे, साना हुडूर पे। दूसरे दिन इनके कैमरा इजलास रखा ताकि खुल के आप लोग बातचीत कर सके, वो भी हो गया। उस पे भी हाउस मुतमईन नहीं हुआ। अभी एक तरीका तो ये है कि जी बस तकारीर इधर से भी हो, मजमती बयानात आ जाए, कोई सियासी तकरीर होगी, कोई इस तरह से, फिर आज का दिन गुजारेंगे, कल का दिन गुजारेंगे। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए? चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में आपके सामने, सबके सामने बता दिया है कि सेक्रेट सिटिंग के लिए वो बता देंगे, डेट बता देंगे। हमारे रूल्स यही कहते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस ही है जिसने सेक्रेट सिटिंग के लिए हाउस को बताना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। वर्बली उन्होंने बता दी। अब ये मैटर
थोड़ी सी कानूनी वो पेचीदगियाँ भी मैं आपसे गुजारिश करूँ. GIT has been constituted and the matter is under investigation under the supervision of Anti-Terrorism Court. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिकली अगर आप समझते हैं कि जितनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, होम मिनिस्टर उठ के मुल्जिमान पकड़े गए उनका नाम बता दें, रिकवरीज बता दें, जिन जिन को पकड़ना इनका नाम बता दें. अब यही बता सकते हैं और क्या बताएंगे इस हाउस पे. इसलिए मैं चाहता हूं कि इस इशू को इधर ख़त्म ना करें. हम सेक्रेट सीटिंग के लिए मैं आज भी चीफ मिनिस्टर साहब से रब्ता करूंगा. इसको नहीं ख़त्म करना है. जल्दबाजी में चले आज बातचीत होगी इधर से होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे के मैं कहूँगा क्लोज हो गया. इसको क्लोज नहीं करना है. ये मैटर जारी है. जब तक सेक्रेट सीटिंग में आके तब तक कोई तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हो, आके हाउस को आगाह किया जाए क्या पेशरफ्त हुई है. अभी अभी आप तो मैं अलाउ करूंगा, आप बस डिस्कशन करते जाए. 3 दिन किया है, कुछ निकला नहीं निकला है. अच्छा हुआ कि उस पे जिन जिम्मेदारों ने काम करना था, काम अगर स्लो था तो वो एक्सपेडाइट हुआ. फिर वो बातें जो ऑन कैमरा या पब्लिकली होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बता सकते हैं, तो सेक्रेट सीटिंग के लिए हामी बर्गली चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी डेट नहीं बताया. कल भी छुट्टी थी. डेट जब वो बता देंगे तो इस मैटर ने दोबारा अंडर डिस्कशन आना है. इसको ख़त्म नहीं करना है. आप चाहते हैं कि ये मैटर आज ख़त्म हो जाए तो बस तकारीर करें, फिर इसको ख़त्म करके हम नॉर्मल एजेंडा पे कल चले जाएंगे. मैं रूल्स में काजिम मेसम साहब बिल्कुल नहीं जा रहा. मैं चाहता हूं कि संजीदगी से इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए. ये मैटर ख़त्म नहीं हुआ है. सब्सिडी वाला भी इशू है. चीफ मिनिस्टर साहब कल देते हैं, परसों देते हैं डेट. मैं आज भी रब्ता करता हूँ. होम मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, बल्कि इजलास के इख्तिताम तक आप हमें बता दें चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके. कल करते हैं तो कल करते हैं, परसों है तो परसों करते हैं. ये जर्मन मोशन काजिम मेसम साहब में नहीं ख़त्म कर. आपने एक साथ फिर वीट वाला इशू भी उसी जर्मन मोशन में लाया है, तो उसको भी टेकअप करना है, उसको भी बढ़ाना है. तो या तो ये है कि मैं जब तक सेक्रेट सीटिंग नहीं हो और कोई हम काम ना करें फिर छुट्टी करें. दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मल एजेंडा 1-2 हम लें और साथ साथ ये मामला भी चलता रहे. वीट पे भी बात करें और साना हुडूर पे तो अभी 3 दिन जितनी बातचीत हो सकती थी, जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी वो आप तक आ गई. जो बात आप कर सकते थे आपने बता दिया. जितना मैटर सेंसिटाइज हो सकता है सेंसिटाइज हो गया है. आप इसको किसी इन कैमरा या सेक्रेट सीटिंग में आप पूरी तफसीलात जानना चाहते हैं तो इसको फिर जब डेट आएगी तो तब दोबारा इस पे बैठ के हम बात करें. नहीं इसको कंक्लूड करना है तो तकारीर फरमाएं, तो आज मैं इसको कंक्लूड करता हूँ. तो मैं नहीं चाहता है कि ये कंक्लूड हो. बेटर सेक्रेट सीटिंग आ जाए, आप बहस करें, सवालात पूछें, उसके बाद जाके ये वाला जो इशू जो काजिम मेसम साहब आप फरमा रहे हैं ना, तब जाके कंक्लूड होगा. अभी नहीं होगा. अब तब तक हमने छुट्टी कर दी है और कोई काम नहीं करना है. अच्छा उसी के साथ आपने दूसरा एजेंडा लाया था, उस पर बात कर दी है नहीं कर दी है. तो मैं चाह रहा हूँ कि इधर एक गवर्नमेंट का एक बिल है, इसको टेकअप करने के बाद आप आज वीट पे बात करें. सेक्रेट सीटिंग के बाद फिर आप साने हुडूर पे फिर बात करें. रूल्स में नहीं जाए. इधर हमने आवाम को तो रूल्स नहीं पढ़ाना है, हमने आवाम को डिलीवर करना है. इधर तकारीर नहीं हो सियासी, सिर्फ इधर से हम कोई मंतकी नतीजे तक पहुंचे, फैसले लेके निकले. तो आप अगर चाहते हैं कि जब तक सेक्रेट सीटिंग नहीं हो तब तक छुट्टी करें तो आप बता दे. हाउस अगर कहता है तो मैं छुट्टी करता हूं और कोई काम ही नहीं करते. मैं इसलिए गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं कि साना हुडूर पे तकारीर 3 दिन हो गई है और सियासी तकारीर का कोई फायदा नहीं है, फिर छुट्टी करते हैं. फिर चीफ मिनिस्टर साहब जब बता देंगे, चूंकि रूल से अलाउ नहीं करते हैं मुझे कि मैं जबरदस्ती इधर सेक्रेट सीटिंग रखवाऊं. जब तक चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बताते हैं फिर छुट्टी करेंगे और कोई काम नहीं करते. दूसरा तरीका ये है कि हम वीट पे भी बात करें, नॉर्मल एक एजेंडा आइटम हम उठाएं और फिर उस पे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्मन मोशन है उसको हम फिर दोबारा टेकअप करें, सेक्रेट सीटिंग में जाए, उधर दोबारा पेश करें.
اس لیے یہ ایک گورنمنٹ کا بل ہے, اس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد آج ویٹ پہ بات کرتے ہیں. کل اگر کہتے ہیں اپنے چیف منسٹر صاحب سیکرٹ سیٹنگ کے لیے کل پرسوں کرتے ہیں تو پھر اس پہ پرسوں بات کریں گے. جی جاوید بنوا صاحب اس کو آپ بتا دیں تو پھر آگے چلتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, وزیر قانون سہیل عباس صاحب کو ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر, آپ نے رولز پہ نہ جانے کی بات کی, ہم کہیں گے رولز پہ جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا ہو. جب یہاں رولز پہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سر, اگر رولز پہ بھی جایا جائے تو پہلے سوالات نے آنا ہے, کوشچن آر نے پہلے آنا ہے. عاظم میثم صاحب نے, اپوزیشن لیڈر صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. آپ کی بات بھی اپنی جگہ بجا ہے, لیکن ہم اس تحریک التوا کو حکومت کی طرف سے التوا میں ڈالنے کے خواہاں نہیں ہیں. حکومت ہر طرح سے چاہتی ہے کہ اس تحریک التوا کو بھی التوا میں ڈالے. تو جب تک انسانی جان کی رسکتے بلکتے زخمیوں کی بات پوری نہیں ہوتی ہے, ہماری رائے میں نہ کوئی گورنمنٹ ممبر بل یہاں آئے گا, نہ کسی اور ایجنڈا پہ بات ہوگی. ہم علامتی طور پہ واک آؤٹ کریں گے. جاوید بنوا صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے, آپ کیوں واک آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مشورہ لے رہا ہوں. نہیں تو آپ بات سن کے جائے نا. آپ سن کے جائیں. نہیں تو ابھی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نکل گئے. چلے آپ تشریف رکھیے جی. آپ ٹھیک ہے, بس آپ فتح اللہ صاحب آپ تشریف رکھیے, بس تشریف رکھیے, ایجنڈا آئٹم پہ آ جائے. شہید سہیل عباس صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اپوزیشن کے دوست, اگر آواز ان کو جا رہی ہے